اب میں اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہ میں جا سکتا ہوں بیت المقدس، نہ آپ جا سکتے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ ہاتھ دے کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ ایسے موقع پر جب جا کر وہاں لڑ نہیں سکتے تو پہلا کام کیا ہے؟ ان مظلومین کے لیے دعا۔ یہ یاد رکھیں، اصل تو چیز یہ ہے کہ زرہ باندھی ہوئی ہو، ہاتھ میں جو ہے وہ اسلحہ ہو، انسان جا رہا ہو، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اصل تو چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے۔ لیکن اگر ایسے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اصل تو یہ ہے کہ آپ کا ماتھا زمین پہ ٹکا ہوا ہو، رگڑ رہے ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، لیکن معذور ہے، بیمار ہے، گھٹنوں کا مریض ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو کیا کرسی میں نماز نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا نا، نماز اس کی بھی تو ہوگی۔ تو اصل تو چیز رگڑنا تھا نیچے، اصل تو تھی وہاں جا کر ہم محاذ میں ہوتے اور ساتھ ساتھ جو ہے دعائیں بھی ہوتی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکہ بازی بھی ہوتی۔ اصل تو بات یہ تھی، لیکن نہیں جا سکتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر ایسی دعا مانگے جیسے اگر ہمارا چھوٹا بچہ اگر ہمارے سامنے ذبح ہو جائے، شہید ہو جائے، والدین اس طریقے سے مجبور بیار و مددگار ہوں، اس وقت ہم کیسے آہوزاری سے مانگتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ آواز ہی کوئی نہیں آئی، اس سے آپ کا کیا جاتا ہے یار، ان کو مانگو۔ ہاں، دوسروں کے لیے مانگو گے تو آپ کے لیے مانگنے والا موجود ہوگا۔ اپنوں لیے مانگنا ہے اور ان کے لیے بد دعا۔ یاد رکھیں، جہاں اللہ کے نبی نے دعا کی ہے وہاں دعا عبادت ہے، جہاں اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے وہاں بد دعا عبادت ہے۔ صحابہ کرام 40 یا 70 قرۂ کرام کو دھوکہ بازی سے لے کے گئے، ایک قبیلے والے، سب کو شہید کیا۔ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے رہے۔ رحمت للعالمین نے 1 مہینہ بد دعا دی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے ظالموں کو بد دعا دینا عبادت۔ یا اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، جو ان کے ساتھ دینے والے ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ ہاں، تو ہم اپنے مسلمان مظلومین کے لیے بھی دعا کریں گے ایک کام، اور دوسرا کام یہ کریں گے جو ہیں ان کے لیے بد دعا کریں۔ تیسرا کام مالی مدد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان کے اداروں کی امداد وہاں پہنچ گئی الحمدللہ۔ دارالعلوم کراچی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا قیام کیا وہ ادارہ، وہاں جو ہے ان کے ذریعے سے امداد وہاں پہنچ گئی الحمدللہ۔ تو تعاون فرما لیں، یہ نہیں 1 کروڑ روپے دیں، 1 لاکھ روپے دیں، 100 روپے دے سکتے ہیں، 1000 دے سکتے ہیں، یار کچھ تو دے سکتے ہیں نا۔ اور یہ مت خیال کریں یار میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں 10,000 20,000 نہیں دے سکتا ہوں، کاش 20,000 ہوتے میں دے دیتا۔ نہیں، 1,000 دے سکتا ہے 1,000 دے دے، 10,000 دے سکتا ہے 10,000 دے دے، کوئی لاکھ دے سکتا ہے لاکھ دے دے۔ وہاں بچوں کو، میں نے خود رائے کا فاضل مولوی وہاں اس وقت غزہ میں موجود ہے، اس کا میں نے جو ہے وائس میسیج سنا، کہا کہ 1 قطرہ پانی کا ہمیں ضرورت ہے، 1 قطرہ پانی کے ہم محتاج ہیں۔ خود میں نے 1 قطرے پانی کے وہ محتاج، لہذا 100 روپے آپ دے سکتے ہیں، 1000 دے سکتے ہیں، 1 گلاس پانی، 1 چھوٹی بوتل تو تک پہنچ جائے گی نا۔ کون انشاءاللہ تعاون کریں گے؟ 100 روپے ہو 1000 روپے ہو، یہ پہنچائیں۔ یہ تیسرا کام ہو گیا۔ چوتھا کام یہ کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ بھی ایک طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو استعمال میں لائیں عالمی طور پر، اور ایسے ہی جو ہے پوری دنیا کے حکمرانوں کو جو ہے آہار دلائیں۔ ابھی وہ واحیات جو چیزیں آپ شیئر کیا کر سب ختم کر دیں۔ اس وقت بھی لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، تف ہے ان لوگوں پر جو اس وقت بھی میچ دیکھ رہے ہیں، لعنت ہے ایسے لوگوں پر اب بھی جو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یا خدایا گھر میں ایک جگہ جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے دیکھے نہیں جاتے، خدا کی قسم کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ مطلب وہ بتانے کی نہیں ہوتی، وہ صرف ملاحظے کی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں
اللہ ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल का जो वाक़या बयान फरमाया, बाप बेटा यूँ हुआ फलम्मा असलमा वतल्लहु, जब बेटे को लिटाया बाप ऊपर, इसके बाद कुरान भी खामोश हो गया, इसलिए कि उसके बाद अल्फाज के साथ ही मुमकिन नहीं है। यार आज ये जो मंज़र हो रहा है, एक हामिला औरत दिमाग टूटी ख़त्म, अंदर से उसका बच्चा जो है अंदर से, यार कैसे कैसे मज़े की बात है यार। जन्नत कितना आसान से है, दुनिया में पहुंचने से पहले पहले जन्नत। याद रखो, जन्नत पहुंचने के लिए खुदा की कसम कफन की ज़रूरत नहीं है, जन्नत के लिए पराड़ो और गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। जन्नत के लिए क्या है कि इधर से मरो उधर जन्नत पहुंच जाओ, वो देखे नहीं जाते। और इस वक्त भी जो है आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें जो है फलां हो गया, मज़ाहिया चीज़ें, ये इमरान हो गया, ये शहबाज शरीफ हो गया, ये नवाज शरीफ हो गया, ये फलां हो गया, मुंह तो भी गैज़ को कहना चाहिए, डूब मरने का मकाम। घर में कोहराम और ये हालत है, ऊपर वाले जो है मंजिल में अगर जो है 10 लाशें पड़ी हुई और नीचे वाले जो है शादी ब्याह में नाच रहे हैं, डूब मरने का मकाम, ये हालत। अगर नीचे जो है तुम्हारे यहाँ नीचे टांगों में बीमारी लगी, आग लगी हुई है, ऊपर से आप मुंह से ज़ुबान से गाना गाएंगे, मुसलमान तो ये हालत है अब। इसलिए जो हमारे भाई सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं, उनसे दरख्वास्त है अब सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें फैलाएं, इनको फैलाएं। और आखिरी बात ये कि अपने हुक्मरानों को, अपने आपके अजीज़ों में से भी कोई होंगे ना, आपके जो है कोई होगा, कोई MP होगा, कोई MNA होगा, कोई सियासी जिससे आपके ताल्लुक़ हैं, आप उन्हें जो है कि समझाएं, उन्हें फैसला आप नहीं कर सकते, आपने, मैं नहीं, लेकिन जो करने वाले वो किसी का मामा, किसी का बाबा, किसी का फलां तो होगा ना यार। उन्हें मेहनत समाज अल्लाह के लिए जो है आप आगे आवाज़ उठाएं। हकीकत ये है, हकीकत बिल्कुल 2 मिनट 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। हकीकत ये है, इसराइल जो है, इसराइल के इर्द गिर्द जो हमारे जो सब मुसलमान मुल्क हैं यार, दरमियान में छोटा सा अगर दाएं बाएं से थूक भी देना तब भी इस रात में तब तबाह हो जाए। चारों तरफ से मुसलमान हैं, आप नक्शा उठा कर देख लें दुनिया का, अगर आपके पास नक्शा नहीं तो मेरे पास आज मैं आपको दिखा दूँ, तो नक्शे में चारों तरफ मुसलमान हैं। अगर ये कह दें कि बस ख़त्म, हम जो ये फ़लस्तीन के साथ हैं, और या यहाँ से जो है अंदर कोई चीज़ कुछ भी नहीं कर, हम हमला नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर से तुम्हारा कोई त्यारा नहीं गुजरेगा, बाहर से कोई चीज़ तुम तक नहीं पहुँचेगी, ख़त्म। इसराइल भूखा मर जाएगा, ये हमारे हजरात उनसे मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं, इनसे जाकर बात करें और बहुत सी चीज़ों के। और दूसरी बात, जिसको हमने रखा हुआ था पूरी दुनिया के लिए इस्लामी ताकत का पहला, उसको अशार बना कर खाने के लिए रखा हुआ है। वो जो गोरी है, वो जो फला जो है अब्दाली है, वो जो फला है, वो अशार बना कर रखने के लिए रखा, खाने के लिए रखा हुआ हम लोगों ने। अगर आज किबला बैतुल मक़दिस किबला अव्वल हमारा, यानी दुनिया की दूसरी मस्जिद है, पहली मस्जिद बैतुल्ला, इसके बाद बैतुल मक़दिस बनी हुई है, और मर्तबे के एतबार से तीसरी मस्जिद है, बनाई के एतबार से दूसरी और मर्तबे के एतबार से तीसरी मस्जिद है, उसमें ये जुल्म हो रहा है। तो नऊज़ बिल्लाह 1000 मरतबा, अगर खुदा ना खासा कल काबे का रुख करेंगे तब भी आप कहेंगे नहीं यार वो तो वो और लोग हैं, हम यूँ लगे, ये कहेंगे नहीं, ऐसा ना करो। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, दुआ भी करें 1, बद्दुआ भी करें 2, माली ताउन भी करें 3, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करें 4, और साथ साथ जो है अपने इन लोगों को जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है कानून के दायरे में रखते हुए आवाज़ पहुँचाएँ। इसी सिलसिले में अभी जुमे की नमाज के बाद डॉक्टर हाफिज़ ने ये जितनी मस्जिदें जहाँ जुमा से फारिग होने के बाद वहाँ एक मुजाहरा होगा, आपसे दरख्वास्त है वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, इन बाहर हमारे गुमलू ने कुछ भी नहीं किया। बाहर रोड पे चलने वाले मोटरसाइकिल कोई गाड़ी वाला वहाँ से गुजर रहा है तो उसने जो है बैतुल मक़दिस पर कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हुकूमत को, ये तुम लोगों ने जो ये चूड़ियाँ पहनी हुई है ना, ये बहुत गंदा काम किया है, हम तुम्हारे हक में नहीं है, ये बताने के लिए वहाँ जाना है। तो बेचारे गाड़ियों में चलने वालों का कोई कसूर नहीं है। आपसे दरख्वास्त है जुमे की नमाज के बाद आप वहाँ तशरीफ़ ले जाए, घंटा 2 घंटा जो है वहाँ काम आएगा, और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ हम नहीं पहुँच सकते, कम से कम यहाँ से इजहार कर सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।